ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕರಿಗೆ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30,000+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು RWS ಗೆ. ಹ್ಮ್ 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 ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವರು ನೀವು 250+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. Obviously. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು. ಹೌದು. ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದವರು 20,000 ಜನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 20 ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೋರ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅಂಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ PWD ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ PWD ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. Hello and welcome back to Sandpoint Institute Belagavi. This is Priyanka. See, you might have seen the thumbnail wherein in today's video I will be having the Topper Stock series with our student Mr. Shashank B, who is working as assistant engineer in town and country planning in Karnataka, that is in Bangalore. So one great thing what I want to say about him is he stood first rank in town planning exam and 17th rank in RWS AE exam, which were conducted in the year 2023. Okay, so like this session is going to be like very very motivative and all, and I will be explaining further. Like first I will be giving a brief information about Shashank, and then I will be explaining like why we conduct such Topper Talk series and why you have to watch. That is what will be the takeaway from such videos as well as this video. So Shashank is basically from Mysore and he has completed engineering in the year 2020 from Vidya Vikas Institute of Engineering and Technology, and he has cleared plenty of exams. That is SSC JE paper 1 he cleared twice, SSC JE CGL paper 1 also he cleared twice, and SSC JE CAPF he cleared. And as I told, he stood 17th rank in rural water supply AE and town planning first rank in entire Karnataka. And I want to say you that he is the proud student of our institute, that is Sandpoint. And also I want to tell you like he missed RWS JE exam just by 2 marks. See, just by 2 marks he missed, as well as he missed PWD AE exam by just 10 marks. So like this is the brief profile of Shashank, and now I want to tell you some information about our Topper Talk series. So this is the 14th Topper Talk series wherein I invite most of our students who got selected in various government jobs and what strategies they follow, because when you join our course obviously I discuss a lot of preparation strategies based on the time which you will be able to devote. That is, if you are working, if you are MTech student, if you are still a BE student, if you are homemaker, or if you are devoting whole time for preparation. So I discuss preparation strategy accordingly. But none the strategy as a teacher point of view ಇರ್ತೈತೆ, ಬಟ್ ಇವರು ತಮ್ಮದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಫ್ ವಿ ಫಾಲೋ ದೆಮ್ that will definitely add lot of value to get selected. So one such series is today, that is with Shashank. So like this session is going to be like very very motivational as well as very informative. So he has shared some very different strategies, very peculiar strategies. Okay, so ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು. I discussed with lot of students, but ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನೇನು ಒಂದೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಈಗ ಶೆಫ್ಸ್ದು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಕುಕ್ಕಿಂಗದ ರೆಸಿಪಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಸಚ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟುಡ್ first rank and there is nothing above that. He is already the topper, first rank in entire Karnataka. So very different strategies of discussion madaru. So that's the reason I want you to watch this video, that is further discussion video, till the end. Okay, amele you keep book and pen in front of you. Whatever the points he will discuss, you keep noting down the points. Okay, so that
when you start studying, because studying is one part and studying systematically is another part. So further when we go through the interaction, so there he has told like PWD 10 marks le nandu yak miss aito, though he has studied so much, he has given lot of time for PWD AE preparation, but still he missed it. So what is the reason, what mistake he did, and what improvements he followed for the next further exams, and also what made him to continue, because 2020 ಒಳಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು, 24 ಒಳಗೆ ಫೈನಲ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 4 years of patience, how his family supported, who are his friends who supported him, and how he was self motivated, and like how like he was devoting all his time, efforts, energy, hard work, everything, mind, heart, soul, everything into the preparation. ಸೊ ಅದು ಭಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ interactive video, insightful video. Okay, so just watch this, and very soon we are coming with one more such interactive video again by one of the toppers only. So keep following our Sandpoint on stream YouTube channel, as well as join our Telegram channel, so that you will not miss out any of the updates. Okay, so let's start watching this particular video further. ಹಲೋ ಶ್ರೀಶಾಂಕ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ, ಸೊ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶಶಾಂಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು 14th ಟಾಪರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ರೀ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ನಿಮ್ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೂ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಮೋಟೋ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೀರೀಸ್ ನಮ್ದು ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇರೆದವ್ರದ್ದು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಮೊದ್ಲು ಯಾರ್ದ್ಯಾರ್ದು ಈ ತರ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನನಗೂ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ನಾವು. ಸೊ ಏನೇನ್ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಶಶಾಂಕ್, ಲೈಕ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅದ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಲೈಕ್ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಚೂಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಚೂಸ್ ದಿಸ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ ಮೊದಲೇನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓ ಗ್ರೇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಆಗೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಫೇಸ್. PU ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ CET ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. CET ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಸಿವಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇನೆ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ರೀಸನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2016 ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಲೈಕ್
ಒಂದ್ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅವರು WRD, ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅವರು. ಅವರು WRD ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಹಾ ಹಾ. ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2019 ಇದರಲ್ಲಿ. 19 ಫೈನಲ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. KS GK ಗೋಸ್ಕರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ, GS ಪೇಪರ್ಗೆ. 2019 ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೊರೋನಾನೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಸೆಮ್ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲೇ ಮುಗೀತು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ನ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮೇ ಬಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್. ನೋಡೋಣ ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ BPCLಗೆ. 1 ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು 5:30ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಓದೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ 1 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆದೆ 2021 ಇಂದ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ PWD ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗೋಣ, ಈಗೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ನಾನು ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ, PWD ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದ್ರು. ನಾನು 545 402 ಎಲ್ಲ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, PSI. ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ GS ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. PWD ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೀವ್ ಹಾಕಿ 1 ಮಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆಗ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟೆ PWD, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗೀತು ನಂದು. ಬಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ತೆ PWD. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ RWS ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಏನೇನು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ PWD ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, KPSC ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅದೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಓದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು. ಓಕೆ, GK ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅರೌಂಡ್ 300-400 ಪೇಜಸ್ ಇರೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 hours 300 ಪೇಪರ್ಸ್, 300 ಶೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್. ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಶಾಂಕ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ನಾನಂತೂ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲು 90% ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. GS 90% ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪೇಜ್ ನಾವು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 2 hours ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ GS ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ HEGP ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರು, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರು, ಅವ್ರ ನೇಮ್ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆಗಲ್ಲ.
ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು GK ಗೆ PSI ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ನು. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇರೆ, ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಹಾ ಹಾ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಟ್ವಾ, ಹ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡು, 50% 60% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀನ್ ಒಳಗಿರ್ತೀಯ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾ ಬಿಕಾಸ್ 90% ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ 100% ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಗೆ KPSC ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 70 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ನೀವು ಓದೋದೇ 70% ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್. 30% ಈ ಹ್ಮ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಆಂಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ RWS ಇನ್ನೊಂದು ಆಡಿಡೆಂಡಮ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು, 100 ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದಾಗ್ತಾರೆ, UPSC ಕೋಚಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೋಗಿ 15 ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಮ್ RWS JE ಮತ್ತೆ AE ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹ್ಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.2 lakhs ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಹ್ಮ್ ವಾಪಸ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 month ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ JE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಹ್ಮ್ ಮನೇಲೆ ಓದಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. GS ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್. PWD ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ ಪೇಪರ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಹ್ಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, RWS JE ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು, 1:3 ಕೂಡ ಬಂತು. ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 2 marks. 2 marks. ಹಾ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾ ಬಟ್ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಮ್ RWS JE ಇದು. ನಂದು ಅದಾಗತ್ತೆ ಊಟಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೆ, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೆ. ಓದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಹ್ಮ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ದೆನ್ RWS JE ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. February 26 ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ RWS JE ಕೊಟ್ಟೆ. TPದು ಅದರದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಹ್ಮ್ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ವಿತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವ್ ಟ್ರೂ. ಅದೇ ಅಂಡ್ ಈಗ ನೀವ್ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ RWS AE JE ಆಮೇಲೆ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ RWS ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, PWDನೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ PWD ಆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ RWS AE ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ RWS AE ಬಿಟ್ಟು PWD ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಸೊ PWD ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ RWS ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಇದ್ವು. ಸೊ ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇವಾಗೂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ KUWSSB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, BBMP ಇದೆ, WRD AE JE ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ADLR ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಹಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ನೀವ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಿದ್ರಿ? ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು KRIDL ಕೂಡ ಇತ್ತು. KRIDL KRIDL ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. KRIDL ಬೇರೆ, RWS AE ಬೇರೆ. ಅಂಡ್ SSC JE ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಮೇನ್ಸ್ RWS AE ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನನೇ ಇತ್ತು.
ಹೌದು, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಕ್ ಜೆಇ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಾನು SSC ಜೆಇ ಟೈರ್ 1 ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜೆಇ, ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಆದಾಗ RWS ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅವತ್ತೇನೆ ಮೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು RWS ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KPSC ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋದೇ ರೇರು. ಇನ್ನು SSC ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. KRIDL ಬರ್ದೆ. KRIDL ಬಟ್ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನು RWS ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಹ್ಮ್ KRIDL ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರೇ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ February 26th ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಹ್ಮ್ RWS ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಹ್ಮ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು April 11th and 12th ಇದ್ದು. ಹ್ಮ್ ಸೊ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಹ್ಮ್ 1.5 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿನೇ ಮೇನ್. ಈ KPSC ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ. KPSC ಬರ್ದು ಹ್ಮ್ ಅದ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅರೌಂಡ್ 500-600 ಪೇಜಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಹೌದು. ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ, ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ನಂದು ಏನಿತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಏನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಬುಕ್. ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋದು ಬಹಳ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡೇಟಾ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಹೌದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಶಾಂಕ್, ಇದ್ರೊಳಗ ನಿಮಗ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದೊಂದು ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಇದ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗತ್ತದು. ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಪರ್ಸನ್, ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಆರ್ ವೆದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಸಾರ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೈಸ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಮ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋದು GS ಪೇಪರ್. GS ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ GS ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಮುಗೀತು ನಮ್ಗೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರೌಂಡ್ 6 months ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. 6 months ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. NV ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 200 pages ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಬರುವುದು. ಒಂದಷ್ಟು MCQs ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. MCQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. MCQs ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಈಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟೇ ಆಗೋದು KPSC. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ವಾ, ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೀವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೆಷನ್ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಈ ತರ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನಂದ್ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ನನ್ RWS ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ. ಲೈಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು
ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದು 3 ಕಾಪಿ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ ಸಿಲೆಬಸ್. 1 ಕಾಪಿ ಫಾರ್ ಮೈ ವರ್ಕ್, ಈ ವರ್ಕಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನು ಓದ್ದಂಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆ ವರ್ಡ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೈವೇ, ಅದು ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಾಪಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಕೆಗಿಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ GS ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 90% ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಓದಿರಿ, ಲೈಕ್ ನೀವು MCQs ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಲೈಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ GS ಓದಿರೋದಿಂತ್ರ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಓದಿರೋದಿಂತ್ರ ನಿಮಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅತಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RWS AW ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಂತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಥಾಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ 6 months ನೀವು ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ನೀವು ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 months. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಸರ್ವೇಂಗ್ ಓದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮರೀತಿರ್ಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಪೇಜಸ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನನಗದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ GS ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಹೆದರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 3 ಇಂದ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹೈವೇ, NV, CTM ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ, ಇರಿಗೇಷನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದೊಂದು 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45 to 50% ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, RWS ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ GK ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಜಿಯೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ KA ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ KUD SSB ಇರೋದ್ರಿಂದ KA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ GT ಇಂದಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಬರೀತಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ KRIDL ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ GT ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಜಿಯೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ SSC JE ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ 17 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು 17 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೊರಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೈಕ್ ಇದೊಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 17 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಭಯ ಪಡೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಬಟ್ ಆ 17 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ KA ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಲೈಕ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ KA ದವ್ರದ್ದು KPSC ದವ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 75% ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ KA ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಸಿ, ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಸಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅಂಡ್ GT ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ GT ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. KRIDL ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ GT ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ NV ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ NV ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಂತೂ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್.
ಸ್ವಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ವಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಾಮು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಈ ಒಂದು 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅದೊಂದು, ಮತ್ತೆ FMM ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್, ಇದೊಂದು 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದೊಂದು 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಾಂಗ್ ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮ್ ಓದೋದಿಂತ್ರ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕದ ಸಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದು 2020 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗೀತು, 24 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೇಗ್ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮೇನೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆತರ ಇತ್ತು, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆತರ ಇತ್ತು, ಜಾಬ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ನನಗೆ. ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇನೆ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ತರ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ, ಓಕೆ ಇದು ನನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನನಗೆ 2022 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜಾಬ್ ನ. 22 ಇಂದ 23 ವರ್ಗು 1 ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 23 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಡಿಮೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು RWS ನಾನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ರು ಮನ್ವಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ. RWS AE RWS AE ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. RWS AE ಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಚಾನ್ಸ್, ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 288 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಬರೀ 18 ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಅಂಡ್ SSC JE ಮೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಟೆನಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಕೀ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಂದು ಸ್ಕೋರ್ 360 ಹತ್ರ ಬಂತು. ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ನಾನು OMR ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. OMR ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಶೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರೋದು 381, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ 360. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂದು 360 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ನಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸ್ಕೋರ್ 360 ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು. ಅಂಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 450 ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 400 ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು 7-8 ಕ್ವಶನ್ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಂದು ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಈ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ಬಿಡೋಣ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು IT ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ IT ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡು, ನೋಡೋಣ, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಈಗೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, 1 ಮಂತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 11th and 12th ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 450 ಅರೌಂಡ್ 500 ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಅದು ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು, 360 ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇರೋದೇ ನಮ್ದು
ಅರೌಂಡ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 2 ಇತ್ತು. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 26. ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 35 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಚೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇತ್ತು, ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. moderate to ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ moderate ಹಾರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 11th and 12th ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ RWS ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಬಟ್ May 5th ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 days ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ RWS ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ 1:3 ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ನಿಂದ ಇದೆ ಕಣೋ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಹೇಗಿತ್ರಿ? ಲೈಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅದು. ನಿಮ್ದ ಡೇ ಹೆಂಗಿತ್ರಿ? ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಲೈಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಫೀಲ್ ದಟ್? ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ 1:3 ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ರು ಅದದ್ದು. ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನನಗೆ. ನಾನು 1:3 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ನಂದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. RWS ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ, ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಕಣೋ ನೋಡು. ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಏನ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವನ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿ ನೋಡು ಅಂತ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 15 days ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. RWS ಇದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದೆ, RWS ಜಸ್ಟ್ 15 days ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಲೈಕ್ May 5th ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. 1:3 ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಲೈಕ್ ಓಕೆ 15 days ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೆ ಆಗ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನೋಡಿದೆ ಓಕೆ 355.5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಈ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ 1:3 ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇರೋದೇ 3 ಪೋಸ್ಟ್. ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ, ಹೋಗಿ ಡಿವಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಬಟ್ ಡಿವಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬಂತು. ಡಿವಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 1, 2 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ರು ಲೆಟರ್ ಮೇಲೂ. ಲೈಕ್ ಆಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆಗ ಲೈಕ್ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು 1:3 ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ RWS ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವೇ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು 1:3 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನೇ ಲಿಸ್ಟ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ಲೆಟರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 1, 2, 3 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ರು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಂದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್, ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸು ಅಂತ. ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಂದು 1 ಇದೆ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ಡಿವಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದಿನಾನೇ RWS ಇದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಖುಷಿ, ಇದು ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ 17th ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಾ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಾ, ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಇದಾಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ರಿ, ಅದ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅದು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಿಮಗ್ ಮೊದ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ನಿಮಗ ಅದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಳಿದ್ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದು, ಲೈಕ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಹೆಂಗ ಲೈಕ್ ಈಗ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅದು ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಉಳಿದ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಅದು. ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮಗ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಿಮ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ CGPA ಏನಿತ್ರಿ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್? ಮ್ಯಾಮ್ ನಂದು CGPA ಬಂದು 8.68 ಇತ್ತು. 8.68. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಂದು 9.5 ಇದೆ, ನಂದು 9.7 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ನಂದು 7.5 ಇದೆ, ನಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್
ನಾವೇನು ಓದ್ತೀವಿ 4 years ಹಾ ಅದೇ ಬೇರೆ. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬೇರೆ. ಹೌದು. ಅದು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ರೀ ನಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಅಂತಾರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಓದೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ವಿಟಿವ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಾವು ಓದೋದು. ವಿಟಿವ್ ಹೌದು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹ್ಮ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಆಗದೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಓದೋದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಂತ ಬಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಕದು. ಹಾ ಒಂಥರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದು. ಈಗ ನಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹ್ಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿಸೋದೇ ಕಾಲೇಜಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇದೇ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ನೇ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶಶಾಂಕ್, ಈಗ 18 ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಒನ್ ಜಾಬ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಸಿಗೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಸೇಮೇ ಇರೋದು, ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಓಕೆ ಇವ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆತರ ಅಂತಾರಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದ್ವು, ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೀಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಫ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಗಾದ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? 18 ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ಖಾಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹಾ ಸೊ 18 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂನು ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಂತ ಅವಾಗ? ಮ್ಯಾಮ್ ಲೈಕ್ RWS ನಂದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಂದು ಮೇನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಹಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ RWS ಗೆ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಮೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನಾನು JEE ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 2022. 23 ಜಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಮತ್ತೆ 2 months ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಈ 2 months ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಅರೌಂಡ್ 15 to 16 hours ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರೀ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಮಲಗೋದು, ಹೇಳೋದು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್. 14 to 16 hours. 14. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಡೇ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಡೇ ಲೈಕ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಿವೈಸ್ MCQs ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಮಲಗ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 hours. 6 hours ಮಲ್ಗೋದು. ಲೈಕ್ what like whole day like you are not disturbed to do any other works and all? ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಮುಖನೇ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. RWS ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು RWS ಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿತ್ತು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ದು ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕೊಟ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಗೆ RWS ನ ಕಾಲ್ ಭಾಗನೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು GK ಓದ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. 1-2 ತಿಂಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಫರ್ಟ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. RWS ಗೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಬಂತ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಾಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಏನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಲೈಕ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ SSC ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೇ ಇರೋದು. ₹100 ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು, CAPF ಅಂತ ಹಾಕೋದು. CAPF ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. CGL ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. CGL ಅನ್ನು 2 ಸರಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಲೈಕ್ 2 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವೋಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡು. ಅಂಡ್ ಮನೇಲೂ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇನ್ನು ಮನೇಲಿ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜಾಬ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮನೇಲಿ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರು,
ನಾವು ಹಾ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವ್ರ ಏನಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊ, ನಿಂದ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಹ್ಮ್ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಅದು ಓದ್ಕೊ. ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾರು, ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್, ಹ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ನನಗೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ನೀವ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲೇ ಇರು, ನಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಓದು ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಜಾಬ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದ್ ಕೂತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರಲ್ ಹೌದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದು. ಹೌದು ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದೊಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟು, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆಂಟರ್ ಇದ್ರ, ಲೈಕ್ ನಿಮಗ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಮ್ಯಾಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ 19 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಟೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಹ್ಮ್ ಸೂರಜ್ ಅಂತ. ಹ್ಮ್ ಅವನು ENC ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವ್ನು ಹ್ಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹ್ಮ್ SSC CGL ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅವ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ದ, ಹ್ಮ್ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಹ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ನಿಗೇನ್ GK ಇದು ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಈ ತರನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು CGL ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 300 ಬಂತು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಹಾ ಹಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್, ಹ್ಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಈ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಹೇಳೋದು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ RWS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀಯಾ, ಈ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಹಾ 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 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ನಂದು. ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ 1 ಅಂಡರ್ ಇಯರ್. ಗ್ರೌಂಡ್. ಫುಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಹಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಮ್ 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 ಅಂಡ್ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೊ ತರ ಅದೇ ರೀ, ಇತ್ತು ಈಗ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್. ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಂದು ನೋಡ್ರಿ, ನಂದು 24/7 ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಥಾಟ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗ ಡೇ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಒಂದ್ ಆದ್ಕೂಲೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಆ ತರ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಡೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ವೇಕನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಐ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಮೈ 100% ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಲೈಕ್ ನಮ್ದು ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್, ಹಾ, ತುಂಬಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ರಿವಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ತು, ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟೈಮ್, ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ MCQs, RWS ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೌ ಟು ಪಿಕ್ ದ ರೈಟ್ MCQs, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ? ಮ್ಯಾಮ್, NV ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ದೇ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹ್ಮ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. NV ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಹ್ಮ್ ನಂದು ಅದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. And ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ RWS ಸಿಲೆಬಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಹ್ಮ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ದನ್ನ. ಅಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹ್ಮ್ ಈ ತರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲಾಟ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಅವಾಗ. ಸೊ ಶಶಾಂಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಫ್ರೆಶರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ private job. So now I want to start my journey. So which is like totally blank now. It's the first page of my journey. So students feel that if I go through just previous year's question papers, I will get selected. ಈಗ ನಮ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 27 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 2000 ಲೈಕ್ ಸಾರಿ 27 ಲೈಕ್ ಕೆಇಎ ಕೆಪಿಎಸ್ ಇದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 12 ಸಾಲ್ಡ್ ಇದೆ, 13 ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, 15. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಕಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೀಸ್ ಯು ಟೆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪೇ. ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ಗೈಡಿಂಗ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಬಟ್ ನಿಮಗದು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗದು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಲಿತು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆನೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು MCQs ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ನೋಡೋದು ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟು ಸಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಆ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೀರಾ ಅಂತ? ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಆತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಸಿಲೆಬಸ್ನೇ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರೌಂಡ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ 30-40 ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 30-40 ಮೇಲೆ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, 30-40 ಎಂತವ್ರು ಇದ್ರೂ ತಗೋತಾರೆ, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದಿರೋರು ಕೂಡ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ 20+ ಅಂತೂ ತಗೊಂಡೇ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 60 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ 60 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 65 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 40 ವರ್ಗುನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು 40 ವರ್ಗುನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, 40 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀವು ಏನ್ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಲೈಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿ ಆ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಆ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 60 ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, 65 ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಇದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ 100%, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು 70% ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು PWD ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಾಮು ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್, ಈ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ನೇ ನಾನು 70% ಓದ್ಕೊಂಡು ಓದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ಗೆ 40% ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 100% ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅರೌಂಡ್ 65-70 ತನಕನಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಅಂಡ್ GK ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ NCERT ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಪಾಲಿಟಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಪಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಓದಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 6th to 10th ಏನು ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. KTBS ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ದು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡನೇ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ ಲೈಕ್ 1.5 hour ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ GS ಪೇಪರ್ 3 ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ KPSC ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. KPSC ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ದೊಡ್ಡ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಲೈಕ್ ನಾನು OMR ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನಾನು 1 hour ಅಷ್ಟೇ, 1.5 hour GS ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು.
1 hour ಇಂದ 1 hour ಮೇಲೆ ಒಂದು 5-10 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 20 minutes ಏನಿದೆ ಅದು ಬರೀ OMR ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ OMR ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ 17th ಕ್ವಶನ್ 17th ಅಂತ ನೋಡಿ 1 2 3 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 20 minutes ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಅರೌಂಡ್ ನಂದು 2 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95+ ನಾನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಲೈಕ್ RWS ಅಲ್ಲೂ 95+ ಆಯ್ತು, ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ 95+ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ PWD ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 60 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ 40 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸರಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದೋ ಕಮಿಟಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ RWS ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದೋ ಕಮಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 3ರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ, 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ಹೌದು. ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟುನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಮ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ 100% GS ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 100% ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ GS ಅಂತೂ ನೋ ವೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ UPSC ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ನಾವು UPSC ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ನನ್. ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಲೈಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ. GS ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. 100% ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ 100% ಓದ್ಬೋದು. GS ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಅಲ್ಲ. GS ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಆ ಕೇಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಬಟ್ 100% ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಶಶಾಂಕ್, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Best advice, ma'am. Honestly, sitting in my position, I can't use words like struggle and sacrifice. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೇನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಐಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೇಕು, ಚೆರಿ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಲೈಕ್ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಓದೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು, ಶೇರಿಂಗ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಬಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ ಕೂರ್ತಿದ್ರು. ಮನೇಲಿ MSc ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ UPSC. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮನೇಲಿ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಓದು, ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ನೇಚರ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ತುಂಬಾ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಫಿಶ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿವೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅರೌಂಡ್ 16 hours ಅಂತ ಓದಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ.
ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಕೀ ಅಷ್ಟೇ. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ PWD ನಂದು ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. PWD ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ RWS ಓದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾರೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ಇದೇ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇದಲ್ದೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್. ಲೈಕ್ ಶಶಾಂಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸೆಷನ್. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನೇನೋ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅದ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಈ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವೇರಿ ಆಗತ್ತದು. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಈ ಸೆಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಂದು ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಲೈಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಮಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ನಂದು ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಇರೋದೇ ಅದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿ ಗೋಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಿಟ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಆಟ ಆಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗಡೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೀ. ಹಂಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇವತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮರ್ತ್ಕೋತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಗ್ರಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರಿಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಮ್ಗಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಗಾಡ್. ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನನಗಿಂತ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ, ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ನಮಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30,000+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು RWS ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವರು ನೀವು 250+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು. ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದವರು 20,000 ಜನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 20 ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಶುರು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅಂಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ PWD ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ PWD ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀ ಶಶಾಂಕ್, ನಿಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 hour ನಾವ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸು, ಸಜೆಷನ್ಸು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅನ್ಸತ್ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹಾಕಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 word, 1 person, 1 situation can change anyone's life. This is what I believed, I believe and I keep on believing. ಸೊ ನಂದಿಂತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ದಿಂತ್ರ ಆದ್ರೆ that is more what we want. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಬೇಡ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು
ಟಿಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಟಿಪ್ ದಿಂತ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಇವನ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫರ್ದರ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 hour, ಶಶಾಂಕ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶಶಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ time, like, and for your inputs. Okay, and we want you to be associated with Sandpoint. So obviously ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್, ಲೈಕ್ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶಶಾಂಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೂನು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಶಾಂಕ್. Thank you for the opportunity.